ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीकमलकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता नमोस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमामि। नमस्ते सरस्वती देवी भगवती प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे భక్తులందరికీ శ్రీకృష్ణ శుభమస్తు. అలాగే ఈనాటి భాగవతం క్లాస్ వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా గొల్లపూడి శ్రీ జగన్నాథ మందిరం వారి తరపున మీ అందరికీ ఆత్మీయ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. హరే కృష్ణ. ఈ రోజున మనము హృదయాన్ని ఎలాగా పవిత్రం చేసుకోవాలి, హృదయాన్ని ఎలాగా పవిత్రం చేసుకోవాలి, మనం ఎటువంటి కర్మలు చేస్తే మన హృదయము పవిత్రమవుతుంది, మన దినచర్య ఎలా ఉంటే మన హృదయం పవిత్రమవుతుంది అనే దాని గురించి మనం చక్కగా ఈ భాగవతంలోని 5వ స్కందములో 5వ అధ్యాయంలో 1వ శ్లోకం గురించి మనము చర్చించుకున్నాం. ఈ యొక్క స్కందంలో వృషభదేవుడు తన పుత్రుడికి ఉపదేశం చేస్తున్నాడు అనమాట. సో అది ఎటువంటి ఉపదేశం చేస్తున్నాడు అనే దాని గురించి మొట్టమొదటి శ్లోకం ఈరోజు మనం చర్చించుకుందాం. వృషభోవాచ నాయం దేవో దేహభాజాం నృలోకే కష్టాన్ కామాన్ అర్హతే విభూజాం యే. తపో దివ్యం పుత్రకాయేన సత్వం తపో దివ్యం పుత్రకాయేన సత్వం
शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् वृषभ उवाच वृषभ उवाच नायं देहो देहभाजां लोके नायं देहो देहभाजां लोके अष्टान् कामान् अर्हते विपूजां ये कष्टान् कामान् अर्हते विपुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् वृषभ उवाच वृषभ उवाच नायं देहो देहभाजां लोके नायं देहो देहभाजां लोके अष्टान् कामान् अर्हते विपूजां ये कष्टान् कामान् अर्हते विपुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण वृषभ उवाच वृषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् अर्हते कष्टान् कामान् अर्हते विपूजां ये विपूजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं सत्त्वम् शुद्धेय सत्त्वात् यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् हरि बोल इंकवरेगा वृषभ उवाच वृषभ उवाच नायं देहो देहभाजां लोके नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्युजाङ्गे कष्टान् कामान् अर्हते विपूजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् हरि बोल वृषभ उवाच वृषभ उवाच नायं देहो देहभाजां लोके नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् अर्हते विभुजाम्ये कष्टान् कामान् अर्हते विभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् हरि बोल वृषभ उवाच वृषभ उवाच नायं देहो देहभाजां लोके नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् अर्हते विभुजाम्ये कष्टान् कामान् अर्हते विभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् वृषभ उवाच वृषभ उवाच नायं देहो देहभाजां लोके नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् अर्हते विभुजाम्ये कष्टान् कामान् अर्हते विभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् हरि बोल वृषभ उवाच वृषभ उवाच नायं
देहो देहभाजं लोके कष्टान् कामनिर्हते विभुजान्ये कष्टान् कामानर्हते विभुजान्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धोस्मत् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। हरे कृष्ण। हरे वृषभ उवाच वृषभ उवाच अयं देहो देहभाजं लोके कष्टान् कष्टान् कामान् अर्हते विभुजान्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। వృషభ ఉవాచ వృషభదేవుడు పలికెను అయం ఇట్టి దేహ దేహమును దేహవాజాం దేహదారులకు జీవులలో నులోకే ఈ లోకమున కష్టం కష్టప్రదమైన కామాన్ ఇంద్రియ భోగమున నా అర్హతే తగదు విభుజాం ఫలభక్షణము చేయువాని యొక్క ఏదైతే తపః తపస్సు దివ్యం దివ్యమైనది పుత్రకాః పుత్రులారా ఏనా దేని చేతనైతే సత్వం హృదయము శుద్ధేత్ పవిత్రమగును యస్మాత్ దాని వలన బ్రహ్మ సౌఖ్యం ఆధ్యాత్మిక ఆనందము తు నిక్కముగా అనంతం అనంతమైనది. వృషభదేవుడు తన పుత్రులతో అట్లు పలికెను, పుత్రులారా ఈ లోకమున మానవ జన్మను పడిసిన దేహదారులకు జీవులకు ఇంద్రియ భోగార్థము కేవలము ఇంద్రియ భోగార్థము రేయింబవను కష్టించి పని చేయుట ఎంత మాత్రము తగదు. అట్టి సుఖము మలభక్షణము చేయు సునక శోకరములకు కూడా లభించుచున్నది. కనుక మనుజుడు దివ్యమగు భక్తి యోగ స్థితిని పడయుటకు తపస్సు చేయబట్టవలను. అట్టి కార్యములచే హృదయము పవిత్రమై దివ్య స్థితిని పడసినప్పుడు భౌతిక సౌఖ్యమునకు పరమైనది అనంతమైనది దివ్య సుఖమును అతడు పడయును. సో ఈ స్కందంలో ఈ యొక్క శ్లోకములో ఈ 5వ స్కందము 5వ అధ్యాయం 1వ శ్లోకంలో వృషభ దేవుడు తన పుత్రులకు ఉపదేశిస్తున్నాడు అనమాట. ఏం ఉపదేశిస్తున్నాడంటే ఈ మానవ జన్మకు ఉద్దేశం అని చెప్తున్నాడు ఆయన. ఈ లోకమున ఎవరైతే మానవులు జన్మ తీస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇంద్రియ భోగార్థం కోసం రేయింబగులు కష్టపడుతూ కదా, రేయింబగులు కష్టపడుతూ ఉంటారు. కానీ అది ఏమాత్రం కూడా కరెక్ట్ కాదు. రేయింబగులు కష్టపడతారు, రాత్రికి వచ్చేసి మైథున సుఖం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అలాగే
జంతువులు కూడా అలాగే ఉంటాయి. డిఫరెన్స్ ఏంటి మానవులకి జంతువులకి? అందుకని మానవ జన్మ కేవలము ఇంద్రియ భోగార్థం కోసము కష్టం చేయడమే కాకుండా అలా చేసి అలా వచ్చే సుఖము సునక సూకరాలకు కూడా ఉందంట. అంటే కుక్కకి పందులు కూడా ఉంది కదా. సో మనకి వాటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, అందుకని మనుషులు దివ్యమగు భక్తి యొక్క స్థితిని బడేటకు తపస్సు చేయాలి. కలియుగంలో తపస్సు అంటే ఏంటి? మనకి హరినామ జపం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఈ కలియుగంలో ఏ వ్యక్తి అయితే నిరంతరం హరినామ జపాన్ని చేస్తారో వారు తపస్సు చేసిన వారు అన్నమాట. అలా చేయటం వల్ల, ఆ విధమైనటువంటి హరినామ తపస్సు చేయటం వల్ల హృదయము పవిత్రం అవుతుందంట. హృదయము పవిత్రం అవుతుంది. ఈ విధంగా చేతోదర్పణమార్జనం భగవమాధవోగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావరు జీవనం ఆనందాంబుధివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం సర్వాత్మస్రపణం పరముజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. చేతోదర్పణ మార్జనం, అవునా? భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం. దర్పణం అంటే ఏంటి? అద్దం. ఈ అద్దంలో ఉన్నటువంటి దుమ్ము ఎప్పుడు పోతుంది? మనం గుడ్డం తీసుకొని తులుస్తాం. మరి ఈ హృదయానికి పట్టినటువంటి దుమ్ముని హరినామ సంకీర్తన ద్వారా మనము తొలగించుకుంటాం. కోట్ల జన్మలు లేకపోతే వేల జన్మలు లేదా వందల జన్మలు మనం ఇలాంటి ఖాళీ చేయడం అనమాట. మనం ఎన్నో జన్మలు తీస్తున్నాం మనకి తర్వాత అంత శక్తి మనకి లేదనమాట. కానీ ఎన్నో జన్మలు చేసిన పాపాల వల్ల కావచ్చు, అపరాధాల వల్ల కావచ్చు, ఈ హృదయం అనేది మాలిన్యం అయిపోయింది. ఈ మాలిన్యమైన హృదయాన్ని ఏ విధంగా శుభ్రపరచుకోవచ్చు అంటే కేవలము హరినామం ద్వారానే మనము శుభ్రపరచుకోవచ్చు. కేవలము కృష్ణ కర్మలు చేయటం వల్ల మనము ఈ హృదయాన్ని శుభ్రపరచుకోవచ్చు అన్నమాట. ఎందుకు హృదయం శుభ్రపరచుకోవాలి అంటే, ఎవరైతే నా హృదయంలో నిత్యము కృష్ణుడు ఉండాలని కోరిక ఉందో వారు హృదయాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. అవునా కాదు? శుభ్రమైన చోట కృష్ణుడు ఉంటాడా? పోనీ మీరు ఉంటారా? మనమే ఉంటాం కదా శుభ్రమైన చోట. అటువంటిప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఎలా ఉంటుంది? అవునా? అటువంటిప్పుడు దేవతలా ఉంటారు, అటువంటి భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడు? అవునా కాదు? ఈ మందిరం కానీ శుభ్రంగా లేకపోతే మీరు ఇంతసేపు కూర్చొని ఉండగలుగుతారా? ఉండదు. మరి కేవలం మానవులు మనం ఉండలేకపోతే భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడు? అంటే శుభ్రం అంటే కేవలం పరిసర శుభ్రమేనా? శరీర శుభ్రత కూడా ఉండాలి. చక్కగా హృదయము శుభ్రంగా ఉండాలి. ఈ హృదయం పవిత్రమైన మనం ఏం చేయాలంటే భక్తి యోగాన్ని మనము స్వీకరించాలి. అంటే భగవంతుడికి భక్తితో సేవ చేయాలి. సిన్సియర్ డివోషనల్ సర్వీస్. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే భౌతికమైనటువంటి సుఖం ఏంటంటే తాత్కాలికమైనది. భౌతికమైన సుఖము కేవలము తాత్కాలికం. కానీ అందరూ కూడా భౌతికమైన సుఖం కోసమే ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే భౌతికమైన సుఖాన్ని త్యజిస్తారో, అంటే తాత్కాలికమైన సుఖాన్ని విడిచిపెడతారో వీళ్ళకి శాశ్వతమైన సుఖం వస్తుందంట. శాశ్వతమైన ఆనందం వస్తుందంట. తెలివి కలవాడు ఏం చేస్తారంటే చిన్న లాభాన్ని విడిచిపెడతాడు, పెద్ద లాభాన్ని పడుకుంటాడు. నిజమా? అవునే కదా? సో ఎవరైనా వదిలేస్తారా? సో వాళ్ళే భక్తులు అనమాట. అంటే తాత్కాలికమైన సుఖాన్ని, తాత్కాలికమైన ఆనందాన్ని విడిచిపెట్టగలిగితే మనకి శాశ్వతమైన ఆనందము, శాశ్వతమైన సుఖం వస్తుంది. ఎలా అంటే భక్తి యుక్త సేవ ద్వారా. ఎలా వస్తుంది? భక్తి యుక్త సేవ. అలా కాకుండా కేవలం ఇంద్రియ భోగం కోసమే కదా. డిఫరెన్స్ ఏముంది? జంతువులు కష్టపడుతున్నాయి, మానవులు కష్టపడుతున్నాయి. అవును కదా? గాడిదలు కష్టపడుతున్నాయి, మానవులు కష్టపడుతున్నాయి. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే భగవంతుడు మానవుడికి ఒక శక్తి, ఆ శక్తి అంటే ప్రేమ భావము, స్నేహభావము. లేదా భగవంతుడికి సేవ చేసే శక్తి కేవలము మానవులకే ఉంది, ఇంకెవరికి లేదు.
అందుకే మానవ జన్మ అనేది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి జన్మ. ఒక్క మానవ జన్మ ద్వారానే మనకి మళ్ళీ జన్మ లేకుండా మోక్షం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంకా వేరే జన్మలో అవకాశం లేదు. కుక్కకు వస్తుందంటే రాదు, పందికి వస్తుందంటే రాదు. కానీ మానవ జన్మ ఎలా వస్తుందంటే భగవంతుడికి సేవ చేయగలరు. జంతువులు సేవ చేయగలమని చేయడం కష్టం కదా. సో అందుకని ఈ మానవ జన్మ ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే వృషభదేవుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, తన పుత్రుడు చెప్తున్నాడు, కేవలము ఈ భౌతికమైన సుఖాల కోసమే మీరు జీవించదు పుత్రులారా. వృషభదేవుడు గొప్ప భాగవతుడు. మన భాగవతంలో వృషభదేవుడి గురించి చెప్తుంది అనమాట. భాగవతంలో వృషభదేవుడు కథ మీరు చదవండి, చాలా బాగుంటుంది అనమాట. గొప్ప రాజు. ఆయన జీవితాంతం కృష్ణ భక్తి చేసి తన బాధ్యతలు అయిపోయిన తర్వాత తన పుత్రుడికి రాజ్యాధికారాన్ని ఇచ్చి అన్నింటినీ కూడా వదిలేశాడు అనమాట. అంతే ఆచరించిన వాడే చెప్పగలిగేదవనే కదా. ఆచరించిన వాడే బోధించగలుగుతాడు. ఆచరించిన వాడు బోధించినప్పుడే కదా అందరూ కూడా ఆచరించగలుగుతారు. అలాగే వృషభదేవుడు అన్నింటినీ విడిచిపెట్టాడు. పుత్రుడు చెప్తున్నాడు, కేవలము తాత్కాలికమైన సుఖాల కోసం వద్దు పుత్రులారా, దీర్ఘకాలమైన సుఖం కోసం, దీర్ఘకాలమైన ఆనందం కోసం, శాశ్వతమైన దాని కోసం ప్రయత్నించండి. ఇక లేకపోతే జంతువులుగా మనకు తేడా ఇవ్వండి అని వృషభదేవుడు చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నాడు అనమాట. దీని గురించి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యం రచించే అవసరం మనం చూద్దాం. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంకి ఛాయ్, శ్రీల గురుదేవుడికి ఛాయ్. మానవ జన్మ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన గురించి ఈ శ్లోకం వృషభదేవుడు తన పుత్రుడు తెలిపాడు అనమాట. ఏంటి ప్రాముఖ్యత అంటే మనందరం కూడా భగవంతుడికి సేవ చేయాలి. ఎందుకు సేవ చేయాలంటే జీవన నుంచి కృష్ణదాస్ మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క సేవకులము. వాట్ ఈస్ అవర్ రియల్ ఐడెంటిటీ? వి ఆర్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఐ యామ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ, అంతే కదా. దట్ ఈస్ అ రియల్ ఐడెంటిటీ అనమాట. ఈ విధంగా తన పుత్రుడు చెబుతున్నాడు. దేహవాక్ అనే పదము భౌతిక దేహదారిని సూచిస్తుంది. కానీ మానవ జన్మ తీసుకున్న జీవుడు జంతువునికి భిన్నముగా వర్తించవలసి ఉండును, అంతే కదా. జంతువులు మాంసాలు తింటున్నారు, మానవుల మాంసాలు తింటున్నారు. డిఫరెన్స్ చెప్పండి. అవును కదా. అంటే మానవులకి మాంసాలు తినమని శాస్త్రాలు చెప్పబడిందా? లేదు కదా. కానీ జంతువులకి ఉంది కదా. అందుకని మానవులకి జంతువులకి తేడా ఏంటి? జంతువుల కన్నా భిన్నంగా మానవులు జీవించాలి, జంతువుల కన్నా భిన్నంగా మానవులు ప్రవర్తించాలి చెప్తున్నారు అన్నమాట. అలాగే సునక జంతువులు, ఇవన్నీ జంతువులన్నీ కూడా మలపక్షంగా సుఖం అనుభవిస్తూ ఉంటాయి. పగలంతా కష్టపడి పనిచేసిన తర్వాత మానవులు రాత్రి యందు ఆహారము, నిద్ర, మైథున భోగములను అనుభవించ ప్రయత్నిస్తారు. మైథున భోగం అంటే స్త్రీ పురుషుడి యొక్క సంభోగము, సెక్సువల్ లైఫ్ ప్రయత్నిస్తుంటారు. అదే సమయంలో వారు తగినంత తమ రక్షణగా కూడా కల్పించగలవలసి ఉంటారు. అయినా ఇది మానవ నాగరికత కానే కాదు. ఆధ్యాత్మిక జీవన పురోగతికి స్వచ్ఛందంగా దేహపరమైన కష్టమును స్వీకరించే మానవ జన్మకు అర్థము. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే కేవలం శరీరం కోసమే నువ్వు కర్మలు చేయతున్నాయినా ఆత్మ కోసం కర్మలు చేయండి. కేవలం శరీరం పట్ల మీరు అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవద్దు, ఆత్మ పట్ల మీరు అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోండి, పరమాత్మ పట్ల మీరు అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోండి అని చెప్పి మనకి తెలియజేస్తారన్నమాట. అలాగే గత పాపకర్మల కారణమున జంతువులు, వృక్షజాలము కష్టముల బారి ఉండున్నట్టు నిస్సందేహమే. ఎందుకు జంతు జన్మ తీసుకుంటారు, చెట్టు జన్మ తీసుకుంటారు? అవునా? ఎంత తెలుసా అసలు చెట్టు జన్మ ఎంత కష్టం తెలుసా? మామూలు విషయం కాదు. జంతు జన్మ ఎంత కష్టం చెప్పండి. ఎందుకు తీసుకుంటే పూర్వ జన్మ చేసినటువంటి పాపకర్మల వల్ల వారు జంతువులో జన్మిస్తారు, వారు చెట్లుగా జన్మిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. మరి అది కష్టంలో పాల్గొనడమే కదా, అది నిస్సందేహమే. కానీ మానవుడు ఆధ్యాత్మిక జీవన ప్రాప్తికై తపస్సు చేయటం వల్ల అట్టి కష్టములను స్వచ్ఛందముగా స్వీకరింపవలసి ఉన్నది.
దివ్య జీవన ప్రాప్తి పిదప అతడు నిత్య సౌఖ్యము అనుభవించగలడు. అందుకని భక్తులు ప్రారంభంలో కొద్దిగా కష్టాలు అనుభవించినప్పుడు కూడా వారు దివ్యమైన జీవన విధానాన్ని, దివ్యమైన జీవన ప్రాప్తిని వారు అలాగే నిత్య ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు అన్నమాట. నిత్య సుఖాన్ని కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ప్రతి జీవుడు కూడా సుఖప్రాప్తికే ప్రయత్నిస్తారన్న విషయం ఎటువంటి సందేహం లేదు. కానీ భౌతిక దేహమున బందీ ఉన్నంత వరకు అతడు నానా రకాలుగా కష్టాలని అనుభవించవలసి ఉంటుంది. మానవ జన్మకు ఒక ఉన్నతమైన అర్థం అది. కనుక భగవద్ధామము చేరి నిత్య సౌఖ్యము పడేటికై మనము మహాత్ముల ఉపదేశానుసారము వర్తింపవలసి ఉంటుంది. ఎవరు మహాత్ములు? గురుదేవుడు. అవునా కాదు? ఎవరు? అలాగే భాగవతులు. ఇప్పుడు ఈ భాగవత మహాత్ముడు ఎవరంటే వృషభదేవుడు. వృషభదేవుడు తన పుత్రుడు చెప్తున్నాడు, కేవలము పని చేయటం, రాత్రింబవులు, కేవలం నిద్రపోవటము, కేవలము సుఖము అంటే శారీరకమైనటువంటి సుఖము అంటే స్త్రీ పురుషుల కలయిక కాకుండా భగవంతుడి యొక్క ధ్యానం ఉండాలి, భగవంతుడి యొక్క భక్తి ఉండాలి. అలా గనక చేయకపోతే మానవ జన్మ యొక్క అర్థము ఏమవుతుంది? వృధా అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అంటే మన పర్పస్ ఏంటంటే మనం భగవంతుని సేవ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అంటే ఏంటి? మనందరం కూడా భగవంతుని చేరుకోవాలి. అదే మనకు గమ్యం. భౌతికంగా షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఉండొచ్చు. ఎవరో ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్ అవ్వాలి, డబ్బు సంపాదించేదో రకరకాల గోల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ భౌతికమైన జీవితంలో. ఇవి కూడా తాత్కాలికమని తెలుసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ జీవించడం కోసం, తాత్కాలికంగా జీవించడం కోసం కొన్ని వనరులు మనకు కావాలి, కొన్ని అవసరాలు కావాలి. కాబట్టి తాత్కాలికంగా ఇవి పెట్టుకోవడం తప్పేం లేదు. అంటే ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్ అవ్వాలి, బిజినెస్ పెట్టుకోవడం తప్పలేదు. కానీ మన అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి? భగవద్ధామం చేరుకోవాలి. మరి అల్టిమేట్ గోల్ భగవద్ధామం చేరుకోవాలంటే అప్పుడు ఉందా? అందుకని డాక్టర్ అవ్వాలన్నా, ఇంజనీర్ అవ్వాలన్నా ఈ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ రీచ్ అవ్వాలని కూడా ఏం చేయాలంటే ప్రారంభం నుంచే, అంటే చిన్నప్పటి నుంచే భక్తి చేస్తూ డాక్టర్ అవ్వచ్చు, భక్తి చేస్తూ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు, భక్తి చేస్తూ బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వచ్చు, భక్తి చేస్తూ భగవంతుని చేరుకోవచ్చు. అంటే భగవంతుని పక్కన పెట్టి భగవన్నామం జపం చేయకుండా, భగవంతుని సేవ చేయకుండా ఏం చేసినా కూడా దానివల్ల ఉపయోగము ఉండదు. ఇంకోటి తృప్తి ఉండదు, సంతృప్తి ఉండదు, సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు, ఫీల్ ఉండదు. అంటే ఫీల్ మై లవ్ అంటారు కదా, అవునా? ఎప్పుడు వస్తుంది ఫీల్ మై లవ్? ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి? కృష్ణుడికి సేవ చేసినప్పుడు వస్తుంది. లేకపోతే వస్తారు సార్ ఫీల్ యువర్ లవ్ అంటారు అన్నమాట. డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందా? ఫీల్ మై లవ్ బాగుందా, ఫీల్ యువర్ లవ్ అంటే బాగుందా? ఏది బాగుంటుంది? ఫీల్ మై లవ్ కదా. ఫీల్ మై లవ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే భగవంతుడు సేవ చేసినప్పుడు, భగవంతుడు ప్రేమ మనకి ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు మనకు కూడా లవ్ వస్తుంది. అదే సంపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమ. అటువంటి ప్రేమ ఎలా ఉంటుందంటే స్వచ్ఛమైన ప్రేమ, ఎటువంటి కలుషితమైనటువంటి ప్రేమ, అవునా? ఎటువంటి కుట్రమైనటువంటి ప్రేమ, ఎటువంటి కోరికలైనటువంటి ప్రేమ. ఇంకేం చెప్పాలి? ఎటువంటి లాభం అనేటువంటి ప్రేమ అన్నమాట. ప్రేమ అంటే ఏంటి? ప్రేమ అంటే ఏంటి? సాక్రిఫైస్. ప్రేమ ఏం కోరుకుంటుందంటే ప్రేమ ఏం కోరుతుంది? ప్రేమనే కోరుకుంటుంది. అదే ప్రేమ. అంతేగాని ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా ఏం కోరుకుంటుంది? ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి కోరుకుంటుందా? కోరుకోదు. మరి ఇటువంటి ప్రేమ మనకి ఎవరి దగ్గర స్వచ్ఛంగా? తల్లి దగ్గర, తండ్రి దగ్గర, గురువు దగ్గర, బావు దగ్గర. అందుకే ప్రపంచంలో ఎవరిని ప్రేమించాలి అంటే ఎవరు ప్రేమించాలి? మనం కేవలం తల్లి, తండ్రి, గురువు, కృష్ణుడు. ఎవరు పడితే వారిని ప్రేమించవలసిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా ప్రేమ అనుకున్నది మోసమే కానీ ప్రేమ కాదు. ఏమంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో? అట్రాక్షన్, ఇల్యూషన్, మాయ అన్నమాట. అటువంటి ప్రేమకి ఎవరు కూడా అట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే అదంతా కూడా మోసపూరితంగా ఉంటుంది. మనకు స్వచ్ఛమైన ప్రేమ అనేది కలియుగంలో
తల్లిదండ్రులు దొరకపోవచ్చు, మేబీ అప్పుడేం చేయాలి? గురువుని, కృష్ణుని మనము ప్రేమించాలి. అందుకని కేవలము ఈ మానవ జన్మ ఆహారము, నిద్ర, భయము, మైత్రము దీనితోనే సరిపెట్టి కోరుకుంటారు. ఇవి కావాలి జీవితంలో. అంటే ఈ యొక్క జీవితంలో ఇక్కడ జీవించాలి. తాత్కాలిక జైలం వాడికి కూడా రోజుకి అన్నం పెడతారు కదా, వాడికి అది చచ్చిపోతారు కదా, అవునా? సో అందుకని ఇక్కడ మనం కూడా జైల్లో ఉన్నాము. ఆ జైలుకి ఇది డిఫరెన్స్, కొద్దిగా స్వేచ్ఛ ఎక్కువ, అంతే. కొద్దిగా స్వేచ్ఛ ఎక్కువ ఇక్కడ, అంతే. డిఫరెన్స్ ఏది కూడా జైలు. సో కానీ ఇది మనం జైలు అనే విషయం తెలుసుకొని మనము ప్రయత్నిస్తుండగా భగవంతుని చేరుకోవాలి. ఇది మానవుడి యొక్క గమ్యం అన్నమాట. అంతేగాని కేవలం డాక్టర్ అవడమే గోలు, లేదా ఇంజనీర్ అవడమే గోలు, పదకొండు సంపాదించిన గోలు కాదు. సంపాదించడం తప్పే ఉంది. భగవంతుని సేవలో ఆ ధనాన్ని ఉపయోగించండి. డాక్టర్ అవ్వడం తప్పేమని చెప్పండి, ఇంజనీర్ అవ్వడం తప్పని చెప్పండి, డాన్సర్ అవ్వండి, సింగర్ అవ్వండి, తప్పే ఉంది. కానీ ఏం చేసినా కూడా భగవంతుని కేంద్రంగా పెట్టుకొని చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన పర్పస్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది, మన గోల్ అనేది మనం రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. అందుకని వృషభదేవుడు ఏం చెప్తాడంటే, ఆయన పుత్రులారా కేవలం మానవ జన్మను వృధా చూసుకోబాకండి. మానవ జన్మ చాలా గొప్పది. అంటే మానవ జన్మని మనం వృధా చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ జంతు జన్మ వస్తుంది. అందుకే శాస్త్రం చెప్తుంది, ఏ మానవులైతే భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టకుండా ఆహారం తీసుకుంటారో వారు పాపాన్ని గురించిన లెక్క అన్నమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడు నైవేద్యం పెట్టాలి ఎందుకు? మనకి అన్ని ఇచ్చేదెవరు? ధనాన్ని ఎవరిస్తున్నారు మనకి, ఆనందం ఎవరిస్తున్నారు మనకి, ఉద్యోగం ఎవరిస్తున్నారు మనకి, అందం ఎవరు, సుఖం ఎవరిస్తున్నారు, శక్తి గట్టి చెప్పండి. సో అటువంటిప్పుడు మనని భగవంతుడికి మనము అర్పించాలి వద్దా? అవునా? అంతేగాని నాకెవరితో సంబంధం లేదు, నేనే సంపాదించాను కదా, ఇల్లు నేనే కట్టుకున్నాను, ఈ కారు నేనే కొనుక్కున్నాను, నేను సాధించాను అని అనుకోండి, నీ కర్మకు నువ్వే బాధ్యత. అంటే ఎవరి కర్మకి వాడే బాధ్యత అనమాట. సో ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ విషయం తెలుసుకొని అందరూ కూడా భగవంతుడి సేవ చేసే ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. మరి చెప్తున్నారు ఈ రోజున ఫాదర్స్ డే అంట. ఏంటి ఫాదర్స్ డే అంటే? కరెక్ట్, ఎవరో చెప్పారు నాకు, వాళ్ళు ఫాదర్స్ డే అంట కదా, నిజమే? ఏమో నేనే చూడలేదు, ఫాదర్స్ డే అంట కదా. మనకి ఫాదర్స్ డే అవసరమా? ఎందుకు అవసరం చెప్పండి. ఫాదర్స్ డే మంచిదే కదా, మనం ఫాదర్ గుర్తు చేసుకుంటాం. అంటే రోజు గుర్తు చేసుకోరా? సంవత్సరానికి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటారా? చూసారా? అయినా వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళ బిజీ లైఫ్ లో మదర్ ఒక దేశంలో ఉంటే, ఫాదర్ ఒక దేశంలో ఉంటే, పిల్లలు ఒక దేశంలో ఉంటే కలవటానికి వాళ్ళకి కష్టం కాబట్టి, అదేవిధంగా సో కనీసం బిజీ ఉంటారు కాబట్టి సంవత్సరానికి ఒక్క రోజు వాళ్ళు ఫాదర్స్ డే పెట్టుకుంటారు, అలాగే మదర్స్ డే పెట్టుకున్నారు. అవునా? మరి మనకు అవసరమా? కుటుంబానికి ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు, కరెక్టేనా? కానీ విశ్వం మొత్తానికి ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు. ఎవరైనా ఇది సుప్రీం పర్సన్ కూడా మంచిదే. ఫాదర్స్ డే అంటే ఏంటి? ఫాదర్స్ డే అరే నిత్యము తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుకుంటాం, నిత్యం తల్లిదండ్రులతో కలిసిమెలిసి ఉంటాం, నిత్యం తల్లిదండ్రులతో ప్రేమను కూడా ప్రేమ తీసుకుంటాం, ఆనందంగా ఉంటుంది. ఫాదర్స్ డే ఏంటి అని చెప్పండి, అవును కదా? సో అందుకని ఈ సృష్టి మొత్తానికి ఫాదర్ ఉన్నారు, ఆయనే శ్రీకృష్ణ అన్నమాట. అందుకని మనం తాత్కాలికమైన ఆనందాల కోసం మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నించకుండా దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఆనందం కోసం మనము ప్రయత్నిస్తుండాలి. ఈశ్వర పరమః కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాది గోవింద సర్వకారణ కారణం సర్వకారణ కారణం
సర్వకారణ కారణం. మనం జన్మించడానికి ఎవరు? భగవంతుడు. అవునా కదా? సో అందుకని సర్వకారణ కారకుడు, జగద్గురువు, భగవంతుడు, అందరికీ స్నేహితుడు, అందరికీ ప్రియమైన వాడు, అందరినీ కాపాడేవాడు, ఆపద నుంచి రక్షించే ఆందవుడు. అవునా? సో వాడిని మించిన వాడు ఇంకోడు ఉన్నాడా? వస్తాడా? రాడు. అవునా? కనపడడు కూడా మళ్ళీ. అందుకని తెలియని వాడు ఏం చేస్తారంటే, మనకు కష్టం వచ్చింది, మన కష్టాన్ని ఎవరు తీరుస్తారో వాడి దగ్గరికి వెళ్తామా, లేకపోతే ఎవరి దగ్గర వెళ్తాము? మన కష్టాన్ని ఎవరు తీరుస్తారో వాడి దగ్గరికి వెళ్తాం. అవునా? మనకి డబ్బులు అవసరం, మనకు డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారో వాడి దగ్గరికి వెళ్తామా, లేదా ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తామా? డబ్బులు ఇచ్చేవాడి దగ్గరికి వెళ్తాం. అవునా కదా? మనం కూర్చోబెట్టి 4 కబుర్లు పంపించడానికి వెళ్తామా? టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు ఎవరన్నా? తెలివిగా మూడుకు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటాడు. తెలివిగా ఏం చేస్తాడు? నాకు డబ్బులు అవసరం, డబ్బులు ఇచ్చేవాడి దగ్గరికి వెళ్తాం. డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు? డబ్బు ఉన్నవాడే డబ్బులు ఇస్తారు. కరెక్టనే కదా? అవునా? ప్రేమ ఎవరు ఇస్తారు? ప్రేమ ఉన్నవాడే ప్రేమ ఇస్తారు. ఇప్పుడు మరి ఆనందాన్ని ఎవరు ఇస్తారు? అవునా? ఇప్పుడు చెప్పు, నిత్యానంద ఎవరు? సచిదానంద విగ్రహం ఎవరు? భగవంతుడు ఎవరు? గట్టి చెప్పట్లా. లోక రక్షకుడు ఎవరు? లోక పాలకుడు ఎవరు? మన మిత్రుడు ఎవరు? మనకు ప్రియమైన వాడు ఎవరు? మనల్ని పోషించేవాడు ఎవరు? మన నిజమైన తండ్రి ఎవరు? మన ఆది గురువు ఎవరు? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ రామ రామ. శ్రీల ప్రభుపాద की जय, श्री गुरुदेव की जय. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. गोल्लपूरी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ఈ రోజు మనం చెప్పుకునేటువంటి